How do you assess नेपालको हालको Nepal's कोभिड-19 current को परिस्थितिलाई कसरी COVID-19 हेर्नु भएको छ? Currently in Nepal, we see an नेपालमा हाल upsurge in cases. केसको संख्याहरू We had, बढिराखेको देखिएको छ। a number of cases when a केही few months महिना ago when अगाडिसम्म there were lots of migrants हामीसँग returning to आप्रवासी Nepal, कामदारहरू that number has फर्किएका come down with व्यक्तिहरूको the मात्र number of केस थियो, migrants also तर अहिले returning ती less. फर्किने व्यक्तिहरूको So now we संख्या start घटेको seeing an हुनाले upsurge केसको in संख्या पनि cases घटेको थियो, again. तर अहिले फेरि केसको And I think संख्याहरू this is only the बढेको छ। beginning तर मलाई के लाग्छ of भने यो what's चाहिँ going to सुरुवात happen मात्रै next हो। year. अब निकै नै That केसहरू going forward, we're going to see बढ्नेवाला many छ। more cases, हामीले धेरै नै in the next केसहरू couple of देख्नेवाला weeks, छौँ couple of आगामी months. हप्ताहरूमा, आगामी And so महिनाहरूमा। I think it is यहाँनिर very मानिसहरूले के important for बुझ्न people to एकदम जरुरी छ भने यो understand सुरुवात that this is मात्र only हो the र beginning. परिस्थिति Things will अझै get नराम्रो worse. हुनेवाला छ। In नेपालमा Nepal, because, धेरैभन्दा धेरै more and केसहरू more cases that we see, चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखिएको are छ happening all over the country. र हामीले we also चाहिँ start अब seeing अलिकति more people in वृद्ध older age groups, अवस्थाका व्यक्तिहरूमा being बढी affected. Before it केसहरू was पनि mainly young देख्न people, थाल्नेछौँ, it was mainly जबकि migrants. पहिला चाहिँ Now we आप्रवासी also start युवाहरूमा seeing थियो people in all ages, बढी केसहरू थियो। including in older age अहिले groups. चाहिँ अब यो And also मर्ने the number of व्यक्तिहरूको people संख्या पनि dying is बढिराखेको छ। increasing because, यसको एउटा as we प्रमुख know, कारण भनेको as यो older बढी people उमेरका older age groups व्यक्तिहरूलाई are चाहिँ यो affected, संक्रमण the हुँदाखेरि chance उहाँहरूको of मृत्यु हुने dying is दर अलिक higher. बढी हुन्छ। Having said र that, we should यो also put things a bit in भन्दै perspective. गर्दाखेरि चाहिँ अब Even जस्तै in अन्य countries देशहरूमा where there पनि are जहाँ many एकदम धेरै people infected, like in the केसहरू US, देखिएका छन्, like in जस्तै Brazil, ब्राजिल like जस्ता in other देशहरूमा त्यहाँ countries, धेरै धेरै with केसहरू many भएको infected, ठाउँमा पनि cases, समग्र there जनसङ्ख्याको only करिब 1 1 देखि to 2 2% प्रतिशतलाई of the मात्रै population पोजिटिभ actually देखिने has हो tested positive. र त्यो समग्र So it's a जनसङ्ख्याको very चाहिँ एउटा सानो small संख्यालाई part मात्र of the देखिने हो। population that actually त्यही भएर tests हामी positive. अहिले नेपाल Nepal त्यो will not अवस्थामा get पुगिसकेको there. छैन। We're हामी at the 0.1 प्रतिशतको अवस्थामा छौँ होला। So we have र to keep this यसबाट in मैले के भन्न perspective. खोजेको What I भने mean is that केसको although संख्याहरू the बढ्दै number of गए cases तापनि is going हामी to यो go up, आत्तिहाल्नुपर्ने there is अवस्था चाहिँ no छैन reason to panic. र अन्तत The number of people पोजिटिभ who आउने ultimately in Nepal व्यक्तिहरूको संख्या will पनि test समग्र positive is जनसङ्ख्याको going to be a तुलनामा very चाहिँ small कम संख्या नै portion of the हुनेवाला छ। overall population. And we should always यो keep that चाहिँ in mind. अहिले It's not हाम्रो because वरिपरि we start व्यक्तिहरूमा seeing people संक्रमण in the देखियो neighborhood or भन्दैमा people among टोल colleagues छिमेकमा and so देखियो on, भन्दैमा हामी that we त्यसरी have to be, आत्तिहाल्नुपर्ने afraid अवस्था छैन। suddenly सबैजना everybody will get संक्रमित हुने infected. भन्ने होइन। That seems not to be the र case, म यो कुरा with this चाहिँ virus. स्पष्ट गर्न So I चाहन्छु want कि to make that very clear केसको that संख्याहरू while बढिराखेको cases छ are र going up, संक्रमणको जोखिम while पनि there is बढिराखेको certainly छ, a risk of तथापि infection, we should also not panic. हामीले देखिराखेको What we see in अथवा other सम्भव countries हुने is that a संक्रमणको small संख्या पोजिटिभ proportion आउने of भनेको people चाहिँ get एकदम positive, समग्र and जनसङ्ख्याको majority तुलनामा एकदम of कम हो those have र very अधिकांश mild संक्रमित disease हुने or व्यक्तिहरूलाई even चाहिँ no मन्द symptoms. लक्षणहरू So that's मात्र very देखिन्छ, important to घातक keep that in हुँदैन। mind. Okay. In which ways is विश्व the स्वास्थ्य WHO संगठनले in नेपाल Nepal सरकारलाई supporting यो collaboration प्रतिकार्यमा with कोभिड the 19 को government of प्रतिकार्यमा Nepal के in कसरी the सहयोग face of पुर्याइराखेको छ? COVID-19 pandemic? WHO is helping the विश्व government स्वास्थ्य in a संगठनले number of विभिन्न areas. क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेको छ। जस्तै हाम्रा धेरै सहकर्मीहरू सरकारी अधिकृतहरूसँग हातमा हात मिलाएर काम गरिराखेका छौँ, विशेष गरी तयारी गर्नको लागि। And to respond. जस्तै हामीले त्यो निगरानी गर्ने कुरामा, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरामा र के भइराखेको छ भनेर अझ राम्रोसँग जान्नको लागि। त्यसै गरी हामीले प्रयोगशालामा सहयोग गरिराखेका छौँ, प्रयोगशालाको क्षमता पर्याप्त छ भन्ने र गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि। हामीले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेका छौँ, लजिस्टिक एरियामा, जस्तै नीतिको कुरामा, गाइडलाइनहरू बनाउने कुरामा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँमा सरकारसँग मात्र नभएर विभिन्न प्रादेशिक सरकारहरूसँग पनि काम गरिराखेका छौँ कोभिड 19 को प्रतिकार्यको लागि। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारसँग 50 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सहकारी गरिराखेको छ र अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड 19 को अवस्थामा तीनटा प्रमुख चुनौतीहरू भन्नुहोस् भन्नु भने तपाईको विचारमा ती के हुन्छन् होला र तपाईको ती सम्बन्धी के सिफारिसहरू छन्? तपाईले मलाई तीनटा मुख्य मुद्दाहरू सोधिराख्नु भएको छ कोभिड 19 को प्रतिकार्यको सन्दर्भमा। यसमा चाहिँ पहिलो मुद्दा भनेको हाम्रो संघीयताको मुद्दा हो। नेपालले संघीयतामा जाने निर्णय गरेको छ र यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ र हामीसँग विभिन्न तहका सरकारहरू छन् र यी विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको सहकार्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विशेष गरी यो कोभिड 19 को प्रतिकार्यको लागि। र
यस प्रकारको महामारी, यस प्रकारको प्रकोपलाई चाहिँ राष्ट्रिय सरकारले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसमा हरेक तहको सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्थानीय सरकारहरू, अन्य सरकारहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सम्पर्क व्यक्तिको खोजी कार्य गर्ने र जो व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरू सबैलाई फलोअप गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई पनि संक्रमण भएको हुनसक्छ र उनीहरूले संक्रमण सारेका हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्घीयता र त्यो सङ्घीयतामा समन्वय सहकार्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ समग्र यो स्वास्थ्य सेवाको कुरा हो। हामीले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ पहुँचयोग्य हुनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ र उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ र त्यो वर्षभरि उपलब्ध हुनुपर्छ। र यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सर्वसुलभता र गुणस्तर अझै सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। र कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी छन् कि छैनन्, अस्पतालहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराले पनि गुणस्तरहरू निर्धारण गरिराखेको हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारले अधिकांश लागत, यो कोभिड-19 सम्बन्धी अधिकांश लागत बेहोरिराखेको छ। तर हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने यस्ता अन्य मुद्दाहरू पनि छन्, स्वास्थ्य मुद्दाहरू, जस्तै आमाहरू सुत्केरी भइराखेका छन्, बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ, त्यसै गरी उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो औषधि खानुपर्छ। र यी अन्य सेवाहरू चाहिँ यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ ती अरू कुराहरू अलिक चुनौतीपूर्ण भएका छन् र ती अन्य व्यक्ति अन्य सेवाहरू चाहिँ पहुँचयोग्य छन् कि छैनन्, अफोर्डेबल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ। र यी कुराहरू भने चाहिँ समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवहार परिवर्तनको कुरा हो। हाम्रो व्यवहारले कोभिड कतिको फैलिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवहार चाहिँ सजिलै परिवर्तन हुने चिज होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै नसर्ने रोगहरू हुन्छन्, जस्तै धुम्रपान भनेको फाइदाजनक कुरा होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर पनि मानिसहरूले चुरोट खान छोड्दैनन्। त्यसरी व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी मानिसहरूलाई धुम्रपान छोड भन्दाखेरि उनीहरूले छोड्न मान्दैनन्, त्यसै गरी अब यो कोभिड-19 को लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन, त्यो व्यवहारमा उतार्नु पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। तसर्थ हामीले कसरी मानिसहरूको व्यवहार चाहिँ परिवर्तन गर्ने र उनीहरूले आफ्नो जीवन कसरी सुरक्षित तरिकाले जिउन सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसरी उनीहरूले, ताकि उनीहरूले हात धोउन् र उनीहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई संक्रमित नगराउन् भनेर। हामी एउटा विकासोन्मुख र प्रकोपपूर्ण देश हौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को प्रतिकार्यको लागि के कस्ता स्रोतहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले अवश्य नै एकदम धेरै प्रकोपहरू देखेको छ। हामीलाई अहिले बाढीहरू याद छँदैछ, पहिरोहरू देखिराखेका छौँ, पहिले भूकम्प पनि आएको थियौँ। यसमा एउटा प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ के हो भने नेपालको विशेषता भनेको चाहिँ जुन त्यो उत्थानशीलता छ। हाम्रो कुनै पनि प्रकोप आउँदा हाम्रो मानिसहरू, नेपालीहरू चाहिँ उनीहरू पुनः आफ्नो जीवन सुरु गर्नलाई उनीहरूमा त्यो इच्छा शक्ति छ, उनीहरूमा त्यो गर्ने प्रवृत्ति छ। कुनै प्रकोप आयो भनेर आशा मारेर बस्ने गर्दैनन् उनीहरू। नेपालीहरूको हाम्रो प्रवृत्तिमा नै छ जस्तो छ नेपालीहरूको, जहाँ चाहिँ हामी कुनै प्रकोप सामना गरे नि हामी फेरि जीवन सुरु गर्न, फेरि सुचारू गर्न चाहिँ हामीसँग इच्छा शक्ति छ। त्यो हाम्रो राम्रो कुरा हो। त्यो पहिलो कुरा भयो भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो प्रकोपले एउटा मात्र क्षेत्रलाई र सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ। जस्तै यो कोभिड
भनेको स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, यो आर्थिक समस्या पनि हो, किनभने यसले गर्दा अहिले मानिसहरू एकअर्कासँग सामान्य तरिकाले अन्तर्क्रिया गर्न पाइराखेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो पैसा राम्रोसँग खर्च गर्न पाइराखेका छैनन्, मानिसले पैसा कमाउन पाइराखेका छैनन्, उनीहरूको जागिर छैन र यसले गर्दाखेरि अहिले अब जस्तै अब हामीले विद्यालयहरू खोल्न पाइराखेका छैनौँ, जसले गर्दा शिक्षा लगायत शिक्षकहरूको जीविकोपार्जन लगायतका मुद्दाहरू पनि छन्। तसर्थ यो प्रकोपको प्रतिकार्य चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्र विशेष नभएर समग्र समाजले नै र बृहत्तर रूपमा गर्नुपर्छ, यो स्वास्थ्यको मुद्दा मात्र होइन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै स्वयंसेवकहरू, जुन चाहिँ यो समुदाय स्तरमा हुने स्वयंसेवकहरू जो चाहिँ वर्षभरि नै एकदम राम्रो काम गरिराखेका छन्, उनीहरू यहाँ चाहिँ ती स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ यो प्रकोपमा विभिन्न कुरामा सहयोग गर्न माग्न सकिन्छ। उनीहरूको जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि, मानिसहरूलाई त्यो के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा दिनको लागि। सो यी सब कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ती स्रोतहरू हुन् र नेपालले तिनको अवश्य प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ ठुलो मात्रामा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पनि छ। यो निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ यस्तो आपतकालीन अवस्थामा के भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निजी स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा निकै ठुलो छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा छुट्टै पृथक चिज हो भनेर सोच्नु हुँदैन। उनीहरू पनि यो समग्र प्रणालीकै हिस्सा हुन् र हामीसँग सरकारी प्रणाली छ, त्यसपछि निजी प्रणाली छ। तर हामीले यदि हाम्रो देशको तथा नागरिकहरूको स्रोतहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अवश्य नै पनि निजी क्षेत्रले पनि धेरै नै सेवा गर्न सक्ने अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्र अवश्य नै त्यो हिस्सा हुनुपर्छ समग्र प्रणालीको। र हामीलाई एकदम अझै धेरै डाक्टरहरूको आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रमा स्रोतहरू उपलब्ध छन्, शैय्याहरू उपलब्ध छन् र ती शैय्याहरू चाहिँ अहिले कोभिडका बिरामीहरू लगायत अन्य बिरामीहरूको लागि पनि प्रयोग गरिनुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। तसर्थ निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नै पर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई यो प्रतिकार्यमा ल्याउन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र उनीहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ र यो उनीहरूले गर्ने कार्य चाहिँ सरकारले गर्ने कार्यसँग हातमा मिलाएर लानुपर्छ। र कतिपय अवस्थामा अहिले निजी क्षेत्रलाई ल्याइ पनि सकेको छ र केसको संख्या बढेसँगै उनीहरूलाई अझ धेरै ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। अवश्य नै निजी क्षेत्रले अब आफूलाई परेको लागत त उनीहरूले उठाउनु पर्छ र यो कुरामा चाहिँ सायद निजी क्षेत्र र सरकारले त्यस कुरामा नेगोसिएसन गर्न सक्छन्। तर निजी क्षेत्रसँग भएको स्रोत तथा साधनहरू चाहिँ अवश्य नै प्रयोग गर्नुपर्छ र कोभिडको केसहरू बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका नै बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रले अझ नयाँ नयाँ आइडियाहरू पनि लिएर आउन सक्छ, किनभने उनीहरूले वैकल्पिक तरिकाहरू सोच्नको लागि सक्छन्। त्यसै गरी उनीहरूले नयाँ आइडियाहरू ल्याउन सक्छन्, यो प्रतिकार्य कसरी गर्ने, यो रोगलाई कसरी सामना गर्ने भनेर। डाक्टर जोस, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि र प्रयासको लागि।